Սիրելիներ, մենք կգտնվենք Արկադիի վանքի մեջ հռչակավոր։ Ես պատմությունը ցեզի կպատմեմ քիչ ետ, հիմա հույն վարդապետը ինք պիտի պատմի եւ խոսի։ Շատ հռչակավոր վանք եղած է 10-րդ դարին Արկադիոս անունով վանագամը սարքած է եւ այստեղը Բարի եկաք Արկադիի վանքի με τον άξιο ιερέα σας, τον Πάτερ Πατεύ. Հայր Բարտևին միասին։ Η Ιερά Μονή Αρκαδίου ονομάστηκε έτσι για τον πρώτος μοναχός που την ίδρυσε το 10ο αιώνα. Առաջին վանքը շնորհին անունին նվիրված է ասիկա։ Արկադիոս 1000 μεταξύ των. 10-րդ դարում Քրիստոսի վերջ։ Ήταν ο Αρκάδιος. Արկադիոս կոչվի։ Անորոշ այս վանքի անունը Արկադիա է։ Ο μοναστήρι πήρε το όνομα του κτηρίου. Εν συνεχεία έχουμε τους Ενετούς στα νησιά μας και στην Κρήτη, Βενετούς. Իր շրջանին վերջը հոս վենեդիգեն եկողները եկած են Και επέδρασε το στοιχείο της αρχιτεκτονικής, τόσο στα κτίρια όσο και στους ναούς λοιπόν. Ուրեմն, երբ որ վենեդիգեն եկան, սկսան իրենց շինարարությունը կտեսնակ, որ իրենց ձևն է։ Ο ναός αυτός είναι χτισμένος στο 16ο αιώνα. 16-րդ դարում շինված է այս քմպետը։ Πιο μετά έχουμε την τουρκοκρατία και έχουμε την επαναστατημένη Ελλάδα και Κρήτη. Անգե վերջը Օսմանական գայսը եկած է եւ ունին իրենց επανάσταση, πώς λέγεται։ Revolution. իրենց հեղափոխությունը այսինքն Հեղափոխությունը։ Ο Μουσταφά Πασάς του Ρεθύμνου με 15.000 στρατό ήρθε στο μοναστήρι μας και το πολιόρκησε, το κατέλαβε. Ռեթիմնոյի բեդը Մուստաֆա Փաշա գոչվի եկել է Ռեթիմնո եւ վանքը գրաված է։ Εδώ βρίσκονταν οι μοναχοί, 45 στον αριθμό, 45 հատ վանահայր, 287 οπλισμένοι άντρες, 280 οπλισμένοι, όπλα. Δική μας, Κρήτης. 280 287. ժողովու, 287 անց Էրիկ Մարտ, այլ Մարտ, որ զենք ունեին Και πολλά γυναικόπαιδα από τα γύρω χωριά για να προστατευτούν. Եվ շատ շուրջի քյուղեր են, դիգիներ եւ երախաներ, որ գարենան իրենք Պաշտպանել։ վանքի մեջ։ Աբաստանիլ 8 Νοεμβρίου λοιπόν έγινε 8 նոյեմբերին και 9 Νοεμβρίου μπήκαν μέσα και δυστυχώς σφάξανε πια στον πραυλοχώρο και μέσα στο ναό. 8 նոյեմբերի Πολιορκία. Είχαν ήδη γύρω από τις στρατοπεδεύσεις γύρω από το μοναστήρι. 8 նոյեմբեր 1866. 1866-ին նոյեմբեր 8-ին նոյեմբեր 8-ին շրջապատեցին բոլոր վանքը եւ նոյեմբեր 9-ին ներս մտան թե զենքերով, թե ժողովուրդը հավաքեցին ցույց տան կետով, հոնտրին եւ այրեցին։ ողջ այրեցին թուրքերը։ Και μετά τις σφαγές κάψαν το ιστορικό μας τέμπλο το παλαιό, τις εικόνες του παλιές. Եվ բոլոր հին իկոնները եւ բանը որ ունեին, խորանը այրեցին։ Ասիկա նոր շինվածն է։ Από το παλιό τέμπλο λοιπόν σώζεται η εικόνα της Αναστάσεως. Միակ իկոնը որ գրծան ազատեն, այդ Սուրբ Անաստասիոսի սրբանկարն է։ Սրբանկարն է։ Και ένας μεγάλος σταυρός που θα δούμε στο Μουσείο της Μονής μας. Եվ շատ մեծ խաչը, երբ որ մուսեոյի մեջ մտնանք, մենք տեսնենք, միայն այս երկու հատ ազատեցավ։ Τα υπόλοιπα γυναικόπαιδα κατευθύνθηκαν με προτροπή του Γαβριήλ ηγουμένου στην πυρηναποθήκη. Όσα τα σφάξαν δηλαδή στον πραυλοχώρο. Και τι του κάνανε? Πήγανε στην πυρηναποθήκη και κλειστήκανε και περιμένανε. Και μετά? Ο Κωνσταντίνος Γιαπουδάκης πυρπόλησε στον Παρούτη και ανατινάχθηκαν όλοι μαζί. Αυτό είναι το ολοκαύτωμα. Στην αίθουσα που θα πάνε, ανατινάχθηκαν όλοι μαζί. Το με τον Παρούτη εκεί έγινε. Τα γυναικόπαιδα που δεν σφάξανε. Գիլերը որ չսպանեցին, բոլորը մեգեն հավաքեցին, անիկա ցույց տան գուրգորթերին, հոմ հավաքեցին եւ բարդով այրեցին բոլոր անում։ Κωνσταντίνος Γιαπουδάκης πυρπόλησε. Անունով Կոստանդինոս Γιαπουδάκης. Γιապουδάκης, սարով մեկը։
Ναι, αυτό είναι το εργατικό. Αστեղի պատմություն։ Ότι γιορτάζουμε μία μέρα νωρίτερα, 8 Νοεμβρίου, τον αρχιστρατήγο Միχαήλ Γαβρίλη. 8 նոյեմբերին, որ Արքանգել Միքայելին դոնն է, այն օրը կդոնեն։ 8-ին, ոչ թե 9-ին։ Είναι πολύ μεγάλη γιορτή για όλο το Ρέθυμνο και για όλη την Κρήτη. Շատ մեծ դոնական օրմն է, թե Κρետեի համար եւ թե Ռեթմնոյի համար։ Η δεύτερη γιορτή μας είναι των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Երկրորդ տոնական օրը եկեղեցի վանքին, Կոստանդին Կելենի, Գոստանտիանոս Գայստը եւ իր մայրը Հելինեն, որ գնաց Սուրբ Խաչը կդավ, իրենց տոն է, որտեղ եկեղեցին իրենց անունով էր նախապես։ Ναι, ο πρώτος Βυζαντινός Αυτοκράτορας και η μητέρα του η Αγία Ελένη. Και η τρίτη γιορτή μας είναι εδώ στο πλήθος αυτό η μεταμόρφωση του Σωτήρους. Եվ երրորդ տոնական օրերն Քրիստոսի վերապոխումն է։ Չէ, ուրեմն Քրիստոսի հարության տոնը։ Արության։ Կամ համբարձման։ No, մեկ բան։ Այլագերբություն, Մետամորֆոսի, համբարձում։ No, transfiguration, այլագերբություն։ Այլագերբության տոնը, որ Մովսեսը եւ Եղիան իր հետ երևցան։ Ναι, με φως. Yes, transfiguration. Այո, այլագերբության տոնը։ Κάνουμε κάθε μέρα ακολουθίες εδώ στο μοναστήρι μας. Ամեն օր արարողություն կա։ Και πάμε και σε ενορίες, βέβαια, και συμφέρουμε και ενορίες εκεί μόνοι εμείς οι πατέρες. Σε ποιες ενορίες? Ως μόντο, ως μόντο Միլոպոտամոսերով քյուղ մգա, եւ հոնալ երթան գայցել են եւ այդ եկեղեցիներում մեջտավ արարողություն կան։ Քանի բանական կա հարցում։ Τώρα πώς είσαστε? Καταβαίνουμε τρεις, δύο αδέρφια και ο ηγούμενος. Երկու Վանահայր եւ մեկած մեծը։ Ես Վանահայր։ Վանահայրը եւ Վարագանները։ Վարագանները, երկու եւ մեկ, երեքոտի։ Ναι, δύο μένουν εκτός μόνης βέβαια. Δύο ακόμα μένουν εκτός μόνης όμως. Πλέον δύο. Ναι, δεν είναι μαζί μας, μένουν εκτός μόνης σε άλλα. Երկու հոգի եւս ունին, որ իրենց պես է, սակայն բանկի մեջ չեն մնալ, բանկեն դուրս կապեն։ Եվ հարցու որ կրունա, որ բանականներ են։ Պատրակականներ։ Μπορείτε να λειτουργήσετε, λέει, είσαστε Ναι, ιερομόναχοι είμαστε. ιερομόναχοι. Այո։ Ιερομόναχοι. Այս է որ պատմության ընթացքում բազմաթիվ հարյուրավոր բանականներ եղած են այստեղ։ 45 ամեն։ Չէ, պատմության ընթացքում եւ որ շատ ավելի մեծ բանականություն ունեցած են հարցում։ И πιο πολύ που ήσασταν εδώ, ποια εποχή ήταν? Το 2005 ήμασταν 7. Όχι, μέσα στην ιστορία μέχρι τώρα. Το 1700 και μετά ήταν 100-120. 1700-1700 տարին վերջ 1700 մոդելի։ Երևակայեցեք 1700 բանականներ են, այսօր մնացած է միայն 3-4 հոգի։ Երեք ադաբանի մեջ Με τα χρόνια δυστυχώς λιγόστηκε ο αριθμός. Αντί να αυξάνεται, λιγόστηκε ο αριθμός. Ճշմարտաբար է, դարիներու ընթացքին բարձրանալու նվազած։ Το μοναστήρι μας λοιπόν, όταν κάνουμε τις γιορτές, επέχεται όλους τους προσκυνητές και κάνουμε και φιλοξενία, φαγητό μετά, σε όλο τον κόσμο δίνουμε. Ուրեմն, երբ որ իրենց տոնական օրերը ունին, թե արարողությունները գլագոր եւ թե դուրսը ծրի ջաշ կփաշնի ժողովրդին եկողներուն որ այցել են։ Θέλουν κάτι να ρωτήσουν, ναι. Հարց ունիք ժողովուրդ։ Միան ասեմ որ շնորհակալություն որ իրենք այստեղ սրտության մեջ կարող են ամբողջ ազգի համար։ Ευχαριστούμε πολύ, λέει, που εσείς εδώ μες στη σρτություն, με την ευλογία που κάνετε προσκύνημα για τον κόσμο σας. Εκείνοι προσπαθούν να κάνουν τη λειτουργία τους για εσάς, όχι μόνο για εσάς, γενικά για όλο τον κόσμο, που κρατάτε τα μοναστήρια. Και μακάρι να αυξάνεται αυτός ο αριθμός. Και πάντα κάνουμε μια λειτουργία και για το ελληνικό και το αρμενικό λαό που είμαστε αδέρφοι. Γιατί και οι δύο είμαστε δυστυχώς του Οθωμανικού ζυγού. Ναι, βέβαια στα Ιεροσόλυμα που πηγαίνουμε βλέπουμε ότι είναι το ένα τμήμα των Ορθοδόξων με τον Πανάγιο Τάφο και ακριβώς στην άλλη πλευρά είστε Ιερουσαλήμ δεν πρέπει με κομμωτού και με και εκείνη συνέχεια κάνουν τέτοιες εκδρομές. Δεν είναι εκδρομή, είναι προσκύνημα.
եւ գնանք խնդրել որ ինքը մեկ դու շարական երկու ունարենով որ մենք ազեր որմյան ենք այլակ։ Okay, θέλει ο Πάτερ θέλει να κάνετε εσείς ένα μικρό. Να ψάχνετε, Όχι, εσείς πρώτα να ξεκινήσετε. Ό,τι νομίζετε έτσι λίγο και μετά ο ίδιος να συνεχίσει με την. Ωραία, να ψάχνουμε το Τρισάγιο ύμνο σε ήχο δεύτερο. Ոտքի ենք։ Με Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Մենք ազեր որմյան երկու։ Σειράς αυτό. Քրիստոս Աստված մեր, ընդհանրյալ Սուրբ եւ Բարձրագան խաչի մտքովի խաղաղության, փրկյա դեր, երևելի եւ աներևույթ տշտամբույն, արժանավորյա փողության փառավորել։ Սկեզնթոր եւ ընծրփով կույտ, այժմ եւ միշտ եւ ավիդյանս, ավիդենից։ Ամեն։ Να σε καλά, Μιγεία. Thank you. Ժողովուրդ։ Հիմա երբ որ դուրս պիտի ելնանք, աջ կողմը։ Շատ լավ ժողովուրդ, եկեղեցին նայեցեք, ուրեմն երկու փառով ասեմ նորեն ցեզի անոնք, որոնք չհասկացան, այս եկեղեցին 10-րդ դարենը սկսյալ արդեն եկեղեցի մգար, Արգաթի, ուրեմն Սուրբ Արգաթի անունով կոչվի, Արգաթին վանագամ մներ, Արգաթիոս անունով, որ ինքը ստեղծեց այս վանքը։ Եվ այս վանքը սկիզբը նվիրված էր սիրելիներ Սուրբ Գոստանտիանոս առաջին գայսը ռոմեացի, որ ընդունել
մեծ քրիստոնեություն 325-ին եւ իր մայրը Հելենը Հելենը, որ Երուսաղեմի մեջ Քրիստոսի խաչը մեջտեղ դրա, իրենց նվիրված էր այս եկեղեցին անունով, ինչպես նաեւ Տեր Հիսուս Քրիստոսի այլագերբության նվիրված էր այս եկեղեցին։ Այս բանը եւ այս բանը սիրելիներ պատմության ընթացքին դարձավ շատ կարևոր վանք։ 1593 թվականին այս եկեղեցին կառուցվեցավ հետո, ապա վենեդիկյանները արին սիրելիներ, տեսեք քիչ մը կաթոլիկյան ոչ ունի վերը, չէ՞։ Հետո սիրելիներ 1650 թվականին մոտավորապես օսմանցիները գրավեցին Գրեդե գղզին եւ վանքը բաշարեցին դարիներ իրենց ճնշումի դակարին։ Երբ որ ժողովուրդը 1821-ին վերջ ոտքի ելավ, 1866-ի նոյեմբեր 8-ին թշնամիները օսմանցիները բաշարեցին ամբողջ վանքը։ Շրջակա վայրերեն հույները եկան այստեղ, մոտավորապես 950 հոգի դղամարդիկ, կանայք եւ երեխաներ։ Եվ փորձեցին պաշտպանել իրենք ինքնապաշտպանության վայր եղած է այս վանքը։ Բայց դժբախտաբար օսմանցիները գրցան ներս մտնել եւ հակառակ որ պաշտպանեցին իրենք, քանի որ պայքարեցան, բայց բռնեցին իրենք դարին սենյակի մեջ դրին վանքի մեջ դեպի այցելենք եւ այնտեղ մեծ մասը ողջ այրեցին։ Իսկ անոնք, որոնք 115 հոգի չափ քերի բռնեցին, փանդի մեջ դրին եւ անդանելի չարչարաններու ենթարկեցին։ Անորոմար այս վանքը հույներուն համար գրեդեի այս արգատի վանքը թե ինքնազոհողության, թե ազատության եւ թե ըստրգութենեն դուրս գալու խորհրդանիշ է։ Բոլոր հույները այս վանքի հանդեպ մեծ հարկանք ունի։ Եվ անցյալին այս վանքի մեջ հազարավոր վանականներ կային։ Այս վանքի մեջը ցերակիր քրությունները շատ հրճակավոր եղած են ցերակիրները, ինչպես նաև այս վանքը արդատրած է բادرակի սկեսներ ոսկե թելերով եւ ուրիշ վանքերով եւ ուրիշ եկեղեցիներով ծախած է եւ իրենց ուրեմն եկամուտը շահած է։ Հետևաբար բավական շատ հանրազանոթ հրճակավոր վանք եղած է այս վանքը։ Ինչպես կտեսնեք սիրելիներ, վանքի բոլոր իկոնները, սրբանկարչությունները դժբախտաբար օսմանցիները այրած են, բայց այդ իմացի պատկերը, որ կտեսնեք, անիկա վերապրած է։ Քրիստոսի հավիտյան պատկերն է կտեսնեք։ Եվ զանազան ուրեմն սիրելիներ պատկերներ, Սուրբ Գևորգի պատկերներ։ Այստեղ ուրեմն Քրիստոսի խաչելությունը, գողքը Աստվածամայրը եւ Հովհաննես Ավետարանիչը, ներքևը սիրելիներ դարձյալ Հիսուս հայրիկն է, գողքին ուրեմն Մայրիկ Աստվածածինը եւ Հովհաննես Մագարդիչը, ապա Հիսուսի կյանքեն դրվագներ, տեսեք օրինակ, ինչպես Մայրիկ Աստվածածինը եւ Հիսուսի համբարձում է ծայրը, ապա սիրելիներ, ապա գողքինը հոգեկանուստն է եւ որ Սուրբ Հոգին իջավ Հիսուսի համբարձում ներողություն ամենից զայրինը հայտնություն է որ Հիսուս պիտի հայտնվի դարձյալ հոգեկանուստն է համբարձումն է Հիսուս գույրը կբժշկել Սամարացի գնոջ հետ Հիսուս կխոսի սիրելիներ ապա Հիսուս եւ որ 12 տարեկան էր տաճարի մեջ կխոսի եւ դարբեր պատկերներ այստեղ շնացող գնոջ մասին Հիսուսը որ ամենը ու առաջին քարն է Հիսուսի ուրեմն ծերպակալությունը Հիսուսի հարությունը եւ Հիսուսի խաչելությունը ներքևնալ սիրելիներ դեսեք գիները յուղապեր գիները կմտնեն դաջար եւ հրեշտակը գսե ինչու համար ողջ ներերներու մեջ կփնտրեք անիկա ոչ չէ այլ հարություն առած է Հիսուսն է աշխարհի իր ցերկը բռնած է այստեղ եւ այստեղ Աստվածամայրը մանուկ Հիսուսով իսկ այս
իկոնը, սրբանկարչությունը, ուրեմն Սուրբ Կոստանդիանոս գայսրն է եւ Հեղինե Թակուհին։ Այստեղ շատ հետաքրքրական սրբանկարչությունը գալի է։ Այս վերը սիրելն է, ուրեմն Քրիստոսի խաչելությունն է դարձել, բայց ատկի ներքև Սուրբ Երրորդությունն է, նայեցեք, Հայր Աստվածն է բազմած, գտեսնեք, եւ Որդի Աստվածը եւ Սուրբ Հոգին ուրեմն աղավնագետ։ Այստեղ է Հիսուսի այլանդակության եւ ավետման պատկերը։ Հովհաննես Մկրտիչն է իր գլուխնալ Երևակայեցեք, որ որքան մեծ հրատարակը ներծած են ծրագիրներու, թուրքերը ամբողջությամբ այրած են օսմանցիները, ամբողջությամբ։ Ինչ որ մնացած է, այս մնացած է։ Այսինքն ուրեմն վերջին Մայրիկ Աստվածածին է, ուրեմն անոնք, որոնք արդար են, արդարներու գոմը եկան։ Վերջին Հատաստանի օրհնալիշի հետ ունեցեք, Գաբրիել Միքայել Ռեշտակավետը սատանային դեմ պատերազմի այգին։ Շատ բարի, նայել սիրելներ, սեզի ծուց կտան այրած վայրը, շատ բարի սիրելներ, հազմաթիվ ուրիշ պատկերներ ալգան, գաղութենք, որ Աստված բաբան խաղաղություն դաշխարին այս օրերունալ Իրանի և Իսրայելի այս պատերազմը թատրեցնե, որպեսի մեր հայրենիքն ալ ապահով մնա, Աստված օրհնե նաև բոլոր քրիստոնյա ժողովուրդները իրար հետ սիրով եւ սրբությամբ ապրին։ Օրհնյալ եղեք սիրելներ Քրիստոսի զորությամբ եւ օրհնությամբ։ Քրիստոս թագավոր թողնա մեր սրտերուն եւ հոգիներու մեջ։ Օրհնյալ եղեք։